بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کا نیا آئی جی پولیس کون خوش نصیب بننے جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بالآخر بنوانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب گلگت بلتستان کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ پولیس کے دو لاڈلے ڈی آئی جیز عرفان بلوچ اور خود پرویز چانڈیو اسی مقصد کے لیے پہلے ہی سے اسلام آباد میں ڈیرے جما چکے ہیں اور اپنے اپنے کارڈ وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں میں وہ اس وقت ایک کانٹے دار مقابلہ ہے گلگت بلتستان کا آئی جی بننے کے حوالے سے۔ دونوں کا تعلق سندھ پولیس سے ہے اور دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لاڈلے ہیں۔ عرفان بلوچ وہ انہیں فریال تالپور صاحبہ اور خود وزیر داخلہ ضیاء النجار کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، تو دوسری جانب پرویز چانڈیو کی پشت پر بھی وہ ہمیں اس وقت وزیر داخلہ ضیاء النجار وہ چٹان کی طرح سے کھڑے ہیں۔ یہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی نمائندے ہیں۔ دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ پرویز چانڈیو کو وہ اصل سرکار کی بھی حمایت حاصل ہے، کیونکہ کراچی سندھ رینجرز کے جو ڈی جی ہیں وہ ان کے کورس میٹ بتائے جاتے ہیں، وہ ان کے سب سے بڑے سفارشی ہیں۔ وہ بھی ان کے لیے اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کا آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ دونوں اس وقت وہ اسلام آباد میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا وہ گلگت بلتستان کے آئی جی کے حصے سے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ کسی تیسرے کا بھی وہ امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ کوئی تیسرا چھپا رستم بھی وہ میدان میں کود سکتا ہے، جس طریقے سے پہلے وہ آزاد کشمیر کے آئی جی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے مضبوط امیدوار تھے وہ عثمان غنی صدیقی اور عرفان بلوچ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد سرکار کے جو امیدوار تھے وہ سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر تھے، لیکن کسی تیسرے نے وہ میدان سر کر لیا، جو کہ اس وقت آئی جی آزاد کشمیر لگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت گلگت بلتستان میں وہ آئی جی بننے کی دوڑ اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال جو دو نام سامنے آئے ہیں، پرویز چانڈیو اور خود عرفان بلوچ۔ پرویز چانڈیو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں پر میر پور خاص کے ڈی آئی جی رہ چکے ہیں۔ سکھر کی جو پولیس کانسٹیبلوں کی جو بھرتیاں تھیں اس میں مبینہ طور پر 5 سے 10 کروڑ بلکہ ارب کے وہ کرپشن کا ایک اسکینڈل تھا، جس کی انکوائری چل رہی تھی، اور اس میں خود اس وقت کے 3 ایس ایس پیز ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو، امجد شیخ اور ایک تیسرے ایس ایس پی نے ان کے خلاف باقاعدہ بیان دیا تھا اور پورا کیس ان کے خلاف تھا، لیکن اس وقت کے آئی جی غلام نبی میمن نے وہ انہیں اس کرپشن کی بہت بڑی انکوائری سے وہ بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی قسم کے الزامات وہ عرفان بلوچ پر ہیں۔ ریحان جو ان کے فرنٹ مین ہیں اور شکیل ہیں یہ ویسٹ ڈسٹرکٹ کے بیتاج بادشاہ ہیں، اور ہر ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، ہیڈ مرور کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، چوکی انچارجوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا آرگنائز جرائم کے اڈوں کی مکمل سرپرستی ہو، تو یہ دونوں جو ڈی آئی جیز ہیں یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا وہ انتخاب ہونے جا رہا ہے گلگت بلتستان کے نئے آئی جی کی حیثیت سے۔ پہلے جو وہاں اس وقت آئی جی ہیں ناصر اکبر خان دورانی، وہ وہ اصل سرکار کے ہاتھوں کے چھالے آنکھ کے تارے ہیں، کیونکہ وہ وہ عمران خان کے بدترین مخالفین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں انہیں کرپشن کے ایک اسکینڈل میں وہ ڈسمس فرام سروس کیا جا رہا تھا، انہیں نوٹس جاری ہو گئے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے الزام یہ ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ ثناء اللہ جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں اور خود مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے، وہ ان کے کیس میں وہ ان کی مدد کی تھی، انہیں وہ ایک کرپشن کے اور خود نارکوٹک کے کیس میں وہ کچھ ان کی مدد کی تھی، ان کو کچھ فوٹو پکچر اور وغیرہ فراہم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا کیس کمزور پڑ گیا تھا، جس کی پاداش میں پھر عمران خان کی حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور ان کے کرپشن کیس میں انہیں ڈسمس فرام سروس کر رہے تھے، لیکن اسی دوران ان کی
हुकूमत तब्दील हो गई तो फिर वो जो है वो असल सरकार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन दोनों आंखों के तारे बन गए, जिसके बाद उन पर जो है वो पोस्टिंगों की बरसात हो गई। जूनियर होने के बावजूद उन्हें आईजी पहले इस्लामाबाद लगाया गया, उसके बाद आईजी गिलगित लगाया गया, और जिस तरीके से आईजी इस्लामाबाद होते हुए उन्होंने जो है वो चंगेजियत का, फिरौनियत का मुजाहरा किया था, तहरीक इंसाफ के वर्करों को किस तरीके से जो उन पर गोलियां बरसाई थी, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और रही सही कसर फिर गिलगित बल्तिस्तान में कहते हैं कि उनके आईजी होते हुए पूरी कर दी गई। तो लिहाजा अब कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक आखिर होती है, तो अब आखिर आ गया कि अब उन्हें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों कानों से पकड़ कर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर फेंक रही, जिनका तोहफा है उनके मुंह पे मार रही है कि हमें अब इनकी मजीद ज़रूरत नहीं है, उनके अपने लाडले मौजूद है, इरफान बलोच या फिर दूसरे जो है वो परवेज़ चांडियों में से कोई एक आईजी गिलगित बल्तिस्तान बनने जा रहा है। जिसके बाद अब जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जोन जो जिस पर फटा बना हुआ है कि ईस्ट जोन के डीआईजी जा रहे हैं सक्कर में, तो ईस्ट में कौन लगेगा, तो अब ये मसला किसी हद तक कहते हैं कि हल हो गया है, क्योंकि परवेज़ चांडियो या इसमें से किसी एक का चुनाव वहाँ हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फिर ये सिंध पुलिस में डीआईजीज़ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आसानी हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि असद रज़ा जो है वो उन्हें साउथ से निकाला जा रहा है, उनकी जगह पर जो है तारिक रज़ाक धारेजो की यहाँ पोस्टिंग होने जा रही है। असद रज़ा कोशिश कर रहे हैं कि वो हैदराबाद या सक्खर के डीआईजी बनने में कामयाब हो जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश हमें इस वक्त कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वज़ीर दाखिला, आईजी और सबसे बढ़कर फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो उन्हें सिंध से बाहर का रास्ता दिखाने की ख्वाहिशमंद हैं। उन्हें और ख़ुद फर्रुख बशीर जो डीआईजी हैं और सीएम के जो है वो हाथों के छाले, आंखों के तारे हैं, वो इन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखा रही है। इस तरीके से डॉक्टर इमरान और डीआईजी चीमा के अलावा डॉक्टर जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो सवाल ये पैदा हो कि फिर ईस्ट में किसकी पोस्टिंग होने जा रही है। ईस्ट का डीआईजी जा रहा है सक्कर में, तो फिर ईस्ट में कौन लगेगा। नासिर आफ्ताब की कहते हैं कि पोस्टिंग होने जा रही है। फिर सवाल पैदा होता है कि हैदराबाद में क्या डॉक्टर सलाम की पोस्टिंग होने जा रही है, अब्दुल सलाम शेख की होने जा रही है कि नहीं, यहाँ पर कोई और नया शाहकार जो है वो जलवा अफरोज़ होने जा रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन असद रज़ा की कारकर्दगी जो है वो अगर देखा जाए तो सिंध पुलिस के इस वक्त दस्तयाब डीआईजीज़ में से जो है वो सबसे अच्छी है। वो ड्यूटी के मामले में जो है तमाम तर मुखालफतों के बावजूद जितनी मेहनत उन्होंने साउथ जोन में की है जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से, उसकी नज़ीर जो है पिछले अगर 10 साल की डीआईजीज़ का मवाजना किया जाए तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। यानी इस मामले में जो है वो मेहनती हैं, काम करते हैं, हर वक्त हाजिर होते हैं। यही वजह है कि साउथ जोन से जो है वो जराइम का तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है, चाहे वो ऑर्गेनाइज जराइम के मामलात हो या छीना झपटी के मामलात हो। हर में वो जो है वो दूसरे दोनों जोन जो है वो ईस्ट और जो आपका वेस्ट है इस पर वो सबकत ले जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वो एक अलग बात है कि सियासी मुखालफतें उनकी है, वो हम ज़बान नहीं है, इसलिए वो इस वक्त कुटक रहे हैं। और सर्विस तो बाकी सबकी जो है वो टेन्योर जो है पूरा हो चुका है, चाहे वो वेस्ट का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो लड़काना का हो, सबके जो 3-3, 4-4 साल हो गए। अगर उनकी 3-4 साल हो गए तो उसमें कौन सी कबाहत है। लेकिन चूँकि मुखालिफिन उनके पीछे इस वक्त पड़ चुके हैं और उनका सितारा भी इस वक्त हमें गर्दिश में दिखाई दे रहा है, तो कहने वाले ये कहते हैं कि उन्हें तमाम तरह कोशिशों के बावजूद बिल आखिर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से नासिर अकबर खान दुरानी जो कि इस वक्त भी जो है वो असल सरकार के लाडले हैं, उनकी आंखों के तारे हैं, इन हाथों के छाले, लेकिन उन्हें बिल आखिर गिलगित को छोड़ना ही पड़ेगा। गिलगित को छोड़ते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, कोई और उनको पोस्ट हमें इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। उनका केस, उनका खेल अब हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।